طرح سے دل خوش ہوگا، مگر مجھے مصیبت آ جائے، آپ مجھے ایک گمہ مار دے تو میرے دوستو اس میں نفس کو کوئی مزہ نہیں ہوگا، اگر میں صبر کروں گا تو خدا کے لیے ہی صبر کروں گا۔ اس لیے امام حسین نے یہ سب برداشت کیا، اتنی تمہید اس لیے میں نے باندھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ سمجھتے ہو جس میں کونڈے کھاتے ہو تم لوگ، 22 رجب ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پلید خبیث زبردستی بن گیا بادشاہ۔ اس کو سب سے زیادہ خطرہ امام حسین سے تھا کہ میری مکاریاں، میری گنڈا گردی، میری حرام خوری کو اگر کوئی نہیں چلنے دے گا تو امام حسین نہیں چلنے دیں گے، وہ ضرور اٹیک کریں گے، وہ ضرور انٹرفیئر کریں گے میری ان گنڈا گردیوں میں، میری ان حرام خوریوں میں، میری ان گناہ گاریوں میں۔ فوراً سب سے پہلے مدینہ شریف میں گورنر تھے ولید بن عتبہ، ان کو خط بھیجا گیا سب سے پہلے کہ سب سے پہلے امام حسین سے بیعت لو، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سے بیعت لو، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ سے بیعت لو، یہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، فوراً ان کو کنٹرول کرو۔ یہ سارے بزرگ بڑے بڑے صحابی اکرام مسجد نبی میں موجود ہیں۔ گورنر کا قاصد آتا ہے کہ بلایا ہے امام حسین، فرماتے ہیں گورنر اس وقت تو ملاقات کرتا نہیں ہے، لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اللہ والوں کے دل دماغ پر روشن ہو جاتا ہے۔ امام حسین کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، فرمایا بتائیے کیا بات ہے، وہ لوگ باہر رہ گئے، کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ اب بتاؤ، کہا یزید بادشاہ بن گیا ہے، اس نے آپ سے کہا کہ بیعت کے آپ، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا، اب ہم ان کے کسی کام میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، کالا سفید سیاہ سفید جو بھی کریں گے اس پہ ہم راضی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا گورنر تم جانتے ہو یزید کے حالات، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا چرتر کیسا ہے، سب جانتے ہو، اور مجھ جیسا آدمی اکیلے میں بیعت نہیں لے گا، آپ لوگوں کو جمع کرو، اس کے بعد پھر مجھے بلانا دیکھا جائے گا۔ اب امام حسین گھر چلے گئے، اس کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا، آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ موجود تھے، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، کہا دیکھیے یزید بہت بڑا اجڑ انسان ہے، اگر آپ مدینے میں رہیں گے تو وہ جنگ کرے گا۔ امام حسین نے فرمایا میری وجہ سے مدینے میں جنگ ہو یہ مجھے گوارا نہیں، لہذا گھر میں ایک لسٹ بنی اور کہا سامان تیار کرو، 30 رجب کو 30 شعبان 60 ہجری، کتنی ہجری 60 ہجری، 30 رجب کا سورج ڈوب گیا، 4 رجب کا چاند طلوع ہو گیا، لوگ عشاء کے بعد سو گئے، مگر امام حسین کے گھر میں قیامت قائم ہو گئی ہے۔ وہ مدینہ چھوٹ رہا ہے دوستو، جس مدینے کے لیے دنیا کے انسان تو کیا انسان جانور بھی وہاں کی جدائی برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک مرتبہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک حاجی حج کو گیا، وہاں ایک بلی تھی بڑی خوبصورت، وہ روز آتی اسے کھلاتا، اس نے دل میں سوچا یہ بلی میں اپنے ملک لے جاؤں گا، جب اس نے سوچا بلی نے آنا بند کر دیا۔ ایک دن وہ روضہ حضور پر گیا سلامی کے لیے تو دیکھا بلی وہیں ہے، وہ بلی وہیں ہے، اس نے دل میں سوچا اب تو لے جاؤں گا میں، اس کو وہیں جھپکی آ گئی، خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، دیدار ہوا اور کہا ہے بندے تو اس بلی کو لے جانے کی سوچ رہا، یہ بلی میرے در پہ رو رہی ہے 3 دن سے، کہا یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے لے جانا چاہتا ہے، میں آپ کے در کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ میری جان چلی جائے مگر میں آپ کے در سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ جانوروں کی آشا ہے، ان کی کامنا ہے، پوری دنیا تمنا کرتی ہے۔ تاج الشریعہ عرض کرتے ہیں الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں یا اللہ
संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। और अर्ज करते हैं कि या इलाही, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुझसे ना छूटे, मर मर के यहाँ पहुँचा, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया। छूटे ना इलाही अबो, छूटे ना इलाही अबो, संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। जब हाजी तुम में से जो हज आ करके आए हैं, जब 8-10 दिन मदीना शरीफ में रहने को मिलता है, जब वहां से पता चलता है आखिरी दिन है, तो उनकी हालतें क्या होती हैं उनके दिल से पूछो, उनके दिल के टुकड़े हो जाते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत को भी जब वहां से रुखसत की खबर मिली तो अर्ज करते हैं अल्लाहु अकबर कि अभी अभी तो चमन में ते चहे चहे ना गहा, अभी अभी तो चमन में ते चहे चहे ना गहा। ये कैसा दर्द उठा, ये कैसा दर्द उठा जिसने जी निढाल किया, ये कैसा दर्द उठा जिसने जी निढाल किया। दुनिया के हर ईमान वाला के दिल में ये तमन्ना रहती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ रहमत बरसती है, जहाँ रहमत ही रहमत है। इमाम हुसैन इशा के बाद बोझल कदमों से, आपने कभी कदमों का बोझ महसूस किया है? क्या होता है कदमों का बोझ? बोझल कदम कब होते हैं? इमाम हुसैन जा रहे हैं, मदीना शरीफ को जा रहे हैं, प्यारे आका की मदीना शरीफ में तो हैं, प्यारे आका के मज़ार पे जाते हैं, सारी यादें आ रही हैं। जिसका बचपन, जिसने आंखें मदीना में खोली, जिसने चलना मदीने में सीखा, जो घुटने मदीने में चलना सीखा, जब गिरते थे प्यारे मुस्तफ़ा जिनके लिए खुतबा छोड़ते थे, जिस खुतबे में सुन्नतें पढ़ना भी जायज़ नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुसूसियत है। खुतबा छोड़ के कल बताया था मैंने, इमाम हसन हुसैन को आपने ले लिया है गोद में। अल्लाहु अकबर, इमाम हसन हुसैन को, इमाम हुसैन को सारी बातें याद आ रही हैं। वो मदीने में खेलना याद आ रहा है, वो मदीने का चलना याद आ रहा है, वो फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लोरियाँ याद आ रही हैं मदीना तैयबा की, वो शादी का सेहरा याद आ रहा है, वो सारी बातें याद आ रही हैं। अर्ज करते नाना जान ये हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए, और रोते रोते आप बेहोश हो जाते हैं। प्यारे आका फरमाते बेटा तुम कायम दायम रहना, जिस प्यार से, जिस लार से, जिस अंदाज से तुम्हें पाला गया है, वो वफा का वक्त अब करीब आ गया है, अब वो तुम्हें वफा दिखानी है, अपने ज़मीर का सौदा मत करना। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन बार बार देखते हैं, हाजी हज को जाता है, उसके दिल में ये रमक रहती है कि अब आखिरी सलाम कर रहा हूं, हो सकता है अगले साल फिर आ जाऊं, हो सकता है जिंदगी में आ जाऊं, मगर इमाम हुसैन को ये इशारे मिल चुके थे, अब ये आखिरी सलाम है। अल्लाहु अकबर। नाना जान को बार बार सारी बातें याद आ रही हैं, वो पीठ पे चलना याद आ रहा है, वो कांधे की सवारी याद आ रही है, वो उंगली पकड़कर नाना जान की चलना याद आ रहा है, सारी बातें याद आ रही है। सलाम करके अब अपनी माँ की तरफ को बढ़ते हैं, अपनी माँ की कब्र पे गए। अरे अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, ये तेरा हुसैन तूने बड़े लाड से पाला था, बड़े प्यार से पाला था, जब तेरी इंतकाल का वक्त करीब आया था तूने हमको नहलाया था, कपड़े पहनाए थे, अपने हाथों से लुकमे खिलाए थे, ये माँ हम तेरे लुकमे की लाज रखेंगे। अल्लाहु अकबर। वो आखिरी लुकमा जब मुझे करबला में भूख लगेगी तो मैं तेरा लुकमा याद करके भूख मिटा लूंगा। अल्लाहु अकबर। वालिदा ने कहा होगा बेटा हुसैन बड़े लाड से प्याला है, इस दूध का ख्याल रखना, ये मेरे पाले मेरी ममता का ध्यान रखना, करबला में तुम अकेले नहीं होगे, वहां मैं भी आऊंगी, वहां तुम्हारे बाबा हजरत अली भी पहुंचेंगे, वहां मुस्तफा जाने रहमत भी पहुंचेंगे, मगर तुम कायम दायम रहना, जमीन का सौदा मत करना, अगर दीन तुमसे बच्चों को मांगे तो बच्चे को दे देना, सबको कुर्बान कर देना। अल्लाहु अकबर। ये क्या है? इमाम हुसैन पे आज कयामत टूटी है, कयामत आएगी बेशक आएगी, मगर इमाम हुसैन पे उस दिन कयामत टूट गई थी जब नाना का रोजा छूट रहा था, मदीना मुनव्वरा छूट रहा था, अम्मी की कब्र छूट रही थी, भाई हसन की मेरे दोस्तों कब्र छूट रही थी, और वो एक छोटी सी कब्र पे जा गए हैं। हजरत इब्राहिम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबजादे हैं, इनका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक मर्तबा सीधे रान पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं, बचपन का जमाना है, और दाई बाई रान पर मुस्तफा जाने रहमत के साहबजादे जी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम बैठे हैं। फरिश्ते आते हैं, हजरत जिब्राइल आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह खुदा आपको सलाम पेश करता है, मगर ये दोनों बच्चे हैं, इनमें से आपके पास एक रहेगा
चॉइस आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, मंशा आपकी है, मर्जी आपकी है, रजा खुदा आपकी चाहता है। आप जिसको पसंद चाहें उसको रख लें, एक को रब्बे कायनात अपने पास बुला लेगा। मुस्तफ़ा जान रहमत को फैसला करने में देर न लगी, फौरन फरमाया मैं हुसैन को चुनता हूं, मैं हुसैन को सेलेक्ट करता हूं और अपने बेटे को हुसैन पे कुर्बान करता हूं। चंद दिनों के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। हजरत इमाम हुसैन अपने मामू की कब्र पर वहां भी पहुंचे हैं, वो छोटे से मामू, और अर्ज करते हैं मामू जान मैं जा रहा हूं, आप वही हैं ना मेरे नाना जान ने, तुम्हारे अब्बू जी ने मुझ पर अपने आप को मुझ पर कुर्बान कर दिया था, मैं वही हुसैन हूं। आपकी उस कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दूंगा, आपके उस बलिदान को, आपके उस सेक्रीफाइस को मैं खराब नहीं होने दूंगा। जा रहे हैं, सलब को सलाम किया है, सलाम करने के बाद घर को जब बोझल कदमों से आ रहे हैं, अपने सब कुछ बन चुका है, सब कुछ तैयार हो गए, अल्लाह अकबर, 6 महीने के अली असगर का झूला समेटा जा रहा है, 6 महीने के अली असगर का झूला लपेटा जा रहा है। सुगरा बीमार है, बुखार बहुत तेज है, सुगरा नाराज हो जाती है घर में, ये क्या हो रहा है, सबके कपड़े पैक हो गए, सबका सामान पैक हो गया, मेरे भैया अली असगर का चूल्हा भी समेट गया, मेरे कपड़े रखे क्यों नहीं जाते, मेरा सामान रखा क्यों नहीं जाता, मुझे बताओ तो सही तुम सब जा कहां रहे हो। अल्लाह अकबर, प्यारे हुसैन घर में आ जाते हैं, वो आखिरी वक्त है, वो फजर का वक्त हुआ चाहता है, वो सहर का वक्त हुआ जाता है। अल्लाह अकबर, सुगरा को बड़ा समझाया, अली अकबर से कहा मिल लो बेटे, अपनी बहन से मिल लो, उनसे प्यार कर लो। हजरत अली अकबर समझाते हैं, बुझाते हैं, और सुगरा कहती भैया तुम तो 18 साल के हो चुके हो, मैं तो तुम्हारी सेहरे की देखने की लालच में हूं, मैं तुम्हारा सेहरा कब देखूंगी, कहां जा रहे हो। अल्लाह अकबर, बहुत सारी बातें हुई हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने समझाया, कहा, सुगरा कहती है अब्बू जी मुझे सलने दो ना, अली असगर जो है मुझसे बड़ा हिला हुआ है, मैं उसे झूला झिलाती हूं तो मुस्कुराता है, मुझसे बातें करता है, वो मेरी भाषा समझता है, वो मुझसे बड़ा मानूस हो चुका है, वो मेरा बड़ा क्लोज हो गया है, या मेरे अब्बू जी मुझे चलने दो ना। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुम बीमार हो, वो हजरत सुगरा पूरी ताकत खड़ी लगा के खड़ी होने की चाहती, कहती अब्बू अगर मैं खड़ी हो जाऊं ना तो तुम मानोगे ना कि मैं सही हूं, पूरा जोर लगाती हैं और अभी सीधी खड़ी नहीं हो जाती हैं, गिर जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये सुगरा हैं जो रह जाती हैं, और इमाम हुसैन के दूसरे भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया थे, वो रह गए, बाकी लोग जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सुबह का वक्त है, मस्जिद नबवी के मीनार उचक उचक के इमाम हुसैन को देख रहे हैं, उचक उचक के इमाम हुसैन को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि दुनिया के सारे लोग तो वापस आएंगे मगर हुसैन वापस नहीं आएंगे, ये आखिरी दीदार है इमाम हुसैन का। ये छोटा सा काफिला 72 लोगों पर मुश्तमिल चला जा रहा है, चला जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच जाते हैं मक्का मुकर्रमा में, वहां पहुंच गए और वहां आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं, इबादत में लग गए, गोशा नशीन हो गए, लोगों से मिलते नहीं है। मगर कूफा वालों को, बसरा वालों को जब पता चला कि इमाम हुसैन इस वजह से मदीना से छोड़ के आ गए हैं कि उन पे दबाव डाला यजीद ने कि वो उनकी बैत करे, अब क्या हुआ, कूफा वाले, बसरा वाले खत पे खत, संदेशे पे संदेशा, संदेशे पे संदेशा, लेटर पे लेटर लिख रहे हैं। उनका मजमून सारे खतों का ये था, अल्लामा मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सवाने करबला में लिखते हैं, उन सारे खतों का मजमून और मेटर और मटेरियल ये था, इमाम हुसैन आप तशरीफ़ ले आइए, हम आपकी बैत करेंगे, अगर आप ना आए और कल क़यामत में खुदा ने हमसे सवाल किया हम तो कह देंगे ए अल्लाह हमने हुसैन को पुकारा था, इनसे फरियाद मांगी थी, इनको हमने पुकारा था, इनको हमने बुलाया था, ये आए नहीं इसलिए मजबूरन हमने उस खबीस यजीद की बैत की। ये मजमून था साहब। इधर सारे लोग मना कर रहे हैं कि इमाम हुसैन आप कूफा ना जाएं, क्योंकि कूफा वालों की बदअहदी, उनकी बेवफाई, उनकी मक्कारी बड़ी मशहूर थी। अब इमाम हुसैन क्या करें, बड़े बड़े सहाबा इकराम हैं, आपके भाई जो दूसरी माँ से थे मोहम्मद बिन हनफिया वो भी मना कर रहे हैं, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला वो भी मना कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुल्ला वो भी मना कर रहे हैं, हजरत जुबैर भी मना कर रहे हैं, सारे लोग मना कर रहे हैं। अब इमाम हुसैन ने सिचुएशन में बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला कि हजरत मुस्लिम को अपने चचेरे भाई को बुलाया कि आप जाओ कूफा के हालात एनालाइज करो, वहाँ का विश्लेषण करो, वहाँ के हालात देखो, जैसा भी होगा आप मुझे बताओ तो मैं इनको वो हालात पेश करूँगा और मैं चला जाऊँगा। और हालात ख़राब हुए तो कोई बात ही नहीं, हम कह देंगे कि खाली तुम्हारे ख़त थे।
حضرت مسلم اپنے چھوٹے 2 بچوں کے ساتھ چلے. جب وہاں پہنچے تو صاحب کوفیوں نے بڑا استقبال کیا, بڑا سواگت کیا. ایک روایت میں آتا ہے 18,000 اور ایک میں آتا ہے 30,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی. جب حالات اتنے اچھے دیکھے تو فوراً حضرت مسلم نے خط لکھ دیا, میرے بھائی جان حالات بڑے اچھے ہیں, جیسے کوفیوں نے بتائے تھے اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں, آپ تشریف لے آئیے. یہ سب لوگ اپنے ہی ساتھ ہیں, اپنے ہی ہیں سب. اللہ اکبر. ادھر یزید کو بتایا گیا کہ تمہیں کچھ پتہ چل رہی ہے کوفہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امام حسین کی بیعت 30,000 لوگوں نے کر لی ہے, یہ لوگ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, کھٹیا کھڑی بستر گول کر دیں گے, ہوش میں آؤ. اور نعمان بن بشیر وہاں کے گورنر تھے, کہا وہ بڑی نرمی سے کام چلا رہے ہیں, کوئی سے کوئی جلاد کو بھیجو, جلاد کو, سمجھیں, کوئی اجڑ, کوئی خونخوار کہ اس کی خونخواری کے سامنے بھیڑیے کی خونخواری بھی کم پڑ جائے, ایسا کوئی خونخوار بھیجو. یزید نے ایک یہودی سے مشورہ کیا, اس نے ابن زیاد کا نام بتایا. یہ ابن زیاد کو یزید اپنے پاس نہیں بھٹکنے دیتا تھا, ڈائریکٹلی اس کو گورنر میں دیو. ہو گورنر پھولا نہیں سمایا. ابن زیاد بولا صاحب آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا, اس سے سبا نہیں سے اور زیادہ اچھا ہوگا. اس کو بھیج دیا. جب بھیجا تو یہ مدینہ شریف کے راستے سے حجازیوں کے لباس میں یہ وہاں پر آیا. رات کو لوگ سمجھے, پبلک سمجھی امام حسین آ گیا. یہ جبہ کبا وہ نقاب ڈال کے, او یا امام حسین زندہ باد, لوگ نعرے پہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ خبیث گورنر ہاؤس میں جب داخل ہوا تو بولا میں حسین نہیں ہوں, میں ابن زیاد ہوں. اور اس نے دھمکایا, لوگوں کو ڈرایا. اس کے بعد مسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے, حضرت مسلم کے ساتھ, مسلم ابن عقیل کے ساتھ, اور اس میں بڑے 40,000 لوگوں نے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. نقشہ تو بھائی صاحب ایسا بنا تھا کہ اینٹ سے اینٹ ہل جاتی اسی وقت, مگر خدا کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وہ مقدر تھا, شہادت پہلی مشہور تھی. لوگوں نے کہا آپ اشارہ کیجئے, ابن زیاد تو ابن زیاد, اس کی ہڈی اور اس کے بال بھی نظر نہیں آئیں گے, کہاں گیا, ہوا بن جائے گا یہ, اور گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ یہاں گورنر ہاؤس تھا یا نہیں تھا. ہم تاریخ کے نقشے سے, زمین کے نقشے سے اس کو مٹا کے رکھ دیں گے. مگر حضرت مسلم نے فرمایا نہیں, ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی, ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی. ابن زیاد نے اسی کا فائدہ اٹھایا. اور قبیلے ہوتے تھے, جیسے آج کل برادریاں ہوتی نہیں, برادریاں, قبیلوں میں جو بڑے بڑے ٹاپ کے سردار تھے انہیں بلا لیا گورنر ہاؤس میں, اور ان کو ایسا دھمکایا, ڈرایا, کہا تمہیں ہم مار کے لٹکا دیں گے, تمہارے بال بچوں کو آگ لگا دیں گے, سیدھے گھروں میں آگ لگائیں گے, فوج یزید کی آنے والی ہے. بہرحال ڈرایا دھمکایا, وہ سب قبیلے والے ڈر گئے, سہم گئے, اور گورنر ہاؤس میں جلا دیا. سب نے اپنے اپنے قبیلوں سے کہا بھیا ہاتھ جوڑنا ہے, تمہارے پائے پکڑنا ہے, چلے جاؤ یہاں سے, نہ یہ مار دے گا, بہت بڑا بڑا خونخوار ہے ابن زیاد, سب چلے جاؤ, یزید کی فوج آ رہی ہے, سب چلے جاؤ. تو 40,000 میں سے پتہ ہے صرف 500 لوگ بچے. کہاں 40,000, کہاں 500. جب امام مسلم نے مغرب کی نیت باندھی تو 500 تھے, اور جب سلام پھیرا کوفی ایک بھی نہیں, ایک بھی کوفی نہیں بچا, ایک بھی نہیں بچا بھائی صاحب. اس کو کہتے ہیں بے وفائی کی مثل کوفہ اسی لیے نہیں بنا ہے. باقی انشاءاللہ آپ کل سماعت فرمائیں گے, اور انشاءاللہ تھوڑا طویل بیان کر دیا جائے گا. باقی میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ بیان ہو جائے. کل انشاءاللہ آخری یہ مجلس کا دن ہے. اور دیکھو بھائی صاحب, بات پھر لوٹ کے وہیں آتی ہے, عمل پہ آ جاؤ. امام حسین کو اپنے ساتھ سمجھو کہ امام حسین ہمارے ساتھ ہیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ امام حسین ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا سب کچھ. جناب غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید پچھم میں, میں پورب میں, وہاں سے مدد طلب کرے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں, تو یہ تو امام حسین ہے. امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے, اس قربانی کو بیکار مت جانے دو میرے بھائیوں. بہت مہنگی قربانی تھی, بہت مہنگی. ساری دنیا امام حسین کی جوتیوں کے لائق بھی نہیں ہے, مگر ہم اس قربانی کو بیکار کر رہے ہیں. ہم امام حسین کے اس بلیدان کو, سیکریفائس کو ہر وقت سمجھو امام حسین ہمارے ساتھ ہیں,
ہمارے امام ہمارے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مائی امام پر بھی ڈالوں. کل کی تقریر ہے کچھ مائی امام یوٹیوب جو ہم نے بنایا ہے تعلیم کے لیے، قرآن شریف پڑھانے کے لیے، بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے، تقریریں سنانے کے لیے حالات کے پیش نظر. تو یہ تقریر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس میں بھی آپ کو مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ امام حسین کی یہ قربانی، یہ پیغام، یہ شہادت، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑیں. اور آپ کے جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان سے آپ بتائیے، سمجھائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دین کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تاکہ اور دوسروں تک پہنچاؤ. ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیاں ہیں. بس کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، کہ تاجدار زمانہ امام حسین، تاجدار زمانہ امام حسین، فخر مکہ مدینہ امام حسین، فخر مکہ مدینہ امام حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، کہ فاطمی شہزادہ امام حسن، فاطمی شہزادہ امام حسن، اور نبی کا نواسا امام حسین، اور نبی کا نواسا امام حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، کہ جس پہ